Hello everybody. In the previous video, we began with the lesson Be Smart, and I had given you 3 to 4 simple questions. I hope you might have written the answers to those questions. Now, open your books on page number 22. I shall read the 3 paragraphs which we had seen last time. It is very important. Listen carefully, then we shall go ahead. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them: a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will, but the will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. Setting goals has two valuable assets: a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Goals put one at the helm of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommended a 5-step approach. We had come to this line during the last video, and the last line I would like to repeat. Experts have given you the formula of getting success. They have given the list of some points, and those points are important, and that is what is the title of the lesson. Now I go ahead, look into your book. Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. Write down the word in your notebook: methodology. 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 याचा अर्थ सोप्या इंग्लिशमध्ये मेथड. मेथड मराठीत अर्थ विचार पद्धती. विचार पद्धती. Now I read again. Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. यशाकडे जायला ही विचार पद्धती मदत करते लोकांना. Smart stands for, now this line is very important because it is acrostic. Acrostic. बघा, स्मार्ट स्टँड्स फॉर स्पेसिफिक. आता एकेका लेटरचा अर्थ त्यांनी इथे दिलेला आहे. एस स्टँड फॉर स्पेसिफिक. स्पेसिफिक म्हणजे निश्चित, ठरवलेलं, असं वेग नाही, बोगस नाही, त्याला म्हणतात स्पेसिफिक. नंतर एम स्टँड्स फॉर मेजरेबल. मेजरेबलचा अर्थ लिहून घ्या, ज्याचं मोजमाप करता येईल असं. मेजरेबल. राईट डाऊन दिस वर्ड, MESEAURABLE. ज्याचे मोजमाप करता येईल असे. म्हणजे तुम्ही जे एम निश्चित करणार आहात त्याचं मोजमाप करता आलं पाहिजे ना. आपण कुठपर्यंत गेलो, कुठपर्यंत जायला पाहिजे, किती यश मिळवलं, किती राहिलं. दिस इज कॉल्ड मेजरेबल. देन अचिवेबल. A stands for achievable. Write down this word, ACHIEVABLE.
VABL, achievable. In simple English, which can be achieved. तुम्ही लिहू शकता which can be achieved, जे साध्य केलं जाऊ शकतं ते, म्हणजे साध्य करण्यासारखं, याला आपण अचिवेबल म्हणतो. तुमचं एम इट शुड बी अचिवेबल, साध्य करता आलं पाहिजे. उगीच काहीतरी स्वप्न पाहिजे ते साध्य होणार नाही, याचा उपयोग होणार नाही. देन R stands for realistic. Write this word in your notebook. Realistic. 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 वास्तववादी. वास्तववादी. आता कदाचित तुम्हाला वास्तववादी शब्द कळणार नाही. वास्तववादी कंसात लिहायचं मनाला पटणारे, खरे, मनाला पटणारे किंवा खरे. अँड द लास्ट वन, टाइम बाउंड. याचाही अर्थ लिहावा लागेल, तुम्हाला सगळ्याचे अर्थ लिहिल्याशिवाय कळणार नाही. टाइम बाउंड, वेळेची मर्यादा असलेले. टाइम बाउंड. बघा आता स्मार्टचं ॲक्रॉस्टिक परत एकदा वाचतो. स्मार्ट स्टँड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचिवेबल, रिअलिस्टिक अँड टाइम बाउंड. हे झालं याचं ॲक्रॉस्टिक. स्मार्ट, तुम्हाला हे पाठ करावं लागेल. व्हॉट डू ऑल दीज लेटर्स स्टँड फॉर. एखाद्याने जर विचारलं व्हॉट डज एस स्टँड फॉर, व्हॉट डज MART स्टँड फॉर, असं विचारलं तर ते आता तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. दिस पॉईंट इज टू बी नोटेड. हा पॉईंट नोट करण्याचा काही लक्षात घ्या. लेट्स गो अहेड. आता स्मार्ट गोल्स हॅव अ स्पेसिफिक रुब्रिक. आता पहा, स्मार्ट जी तुमची ध्येय असतात, उत्तम अशा प्रकारची जी तुमची ध्येय असतात, त्याची एक निश्चित अशा प्रकारची सूची आहे. सूची, यादी आहे. असं करा, वहीमध्ये हा शब्द लिहा. अ स्पेसिफिक रुब्रिक. ए स्पेसिफिक रुब्रिक. RUBRIC. रुब्रिकला अंडरलाईन करा, त्याचा अर्थ लिहा गाईडलाईन. GUIDELINE. गाईडलाईन. ऑब्लिक हा शब्द सोपा आहे. लिस्ट, LIST. यादी म्हणतो आपण, त्याला सूची म्हणतो. आता परत वाचतो, पुस्तकात पहा. स्मार्ट गोल्स हॅव स्पेसिफिक रुब्रिक. आता प्रत्येकाचं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे, ते आता आपण पाहू. मगाशी पाहिलं एस स्टँड फॉर स्पेसिफिक, आता त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. लेट अस सी. स्पेसिफिक इन्व्हॉल्व्स आयडेंटिफाईंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूव्हमेंट. सुधारणा करण्यासाठी कोणतं निश्चित अशा प्रकारचं क्षेत्र आहे ते पाहणे. आपणाला स्वतःला सुधारणा करण्यासाठी, टू मेक इम्प्रूव्हमेंट इन युअर सेल्फ, इट इन्व्हॉल्व्स आयडेंटिफाईंग अ स्पेसिफिक एरिया. निश्चित असं क्षेत्र सुधारण्यासाठी कोणतं आहे ते पाहणे. द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर रिफाईन द अचिव्हमेंट ऑफ वन्स गोल कॅन बी. तुमचं ध्येय जितकं निश्चित असेल, तुमचं ध्येय जितकं निश्चित असेल, तितकं निश्चित त्याचं क्षेत्र असतं. म्हणजे काय? युअर गोल और युअर एम मस्ट बी फिक्स्ड. इट शुड नॉट बी वेग. ते वेग असता कामा नये. म्हणून ती ओळ काय आहे? द मोर स्पेसिफिक द एरिया. जेवढा तुमचं क्षेत्र निश्चित असेल, द मोर रिफाईन द अचिव्हमेंट ऑफ वन्स गोल कॅन. तितकं तुमचं शुद्ध, तुमचं तेवढं निश्चित अशा प्रकारचं ध्येय असू शकतं. इट मेक्स इट इजियर टू सेट पॅरामीटर्स. त्याच्यामुळं काय करता येतं? ध्येय निश्चित असेल तर आपल्याला त्याचे मापदंड ठरवता येतात. आता हा शब्द महत्त्वाचा आहे, वहीतल्या. पॅरामीटर्स, PARAMETERS.
METERS, पॅरामीटर्स. मापदंड, मराठीत अर्थ मापदंड. आता मी ओळ परत वाचतो. इट मेक्स इट इजियर, त्याच्यामुळं काय सोपं होतं, टू सेट पॅरामीटर्स, मापदंड ठरवणं आपलं सोपं होतं. अँड वर्क टुवर्ड्स द गोल, आणि ध्येयाच्या दिशेने काम करणं सोपं होतं. बघा, जेवढं ध्येय निश्चित तेवढे मापदंड पक्के, आणि तेवढं आपलं ध्येय निश्चित बनतं. फॉर एक्झाम्पल, इफ इट इज बिल्डिंग ए हाऊस, सपोज यू वॉन्ट टू बिल्डिंग अ हाऊस, टू बिल्ड अ हाऊस, तुम्हाला घर बांधायचं आहे. व्हॉट एक्झॅक्टली इज द कॅपॅसिटी रिक्वायर्ड, विच थिंग्स आर नेसेसरी टू बिल्ड ए हाऊस, व्हॉट आर द एसेन्शियल थिंग्स टू बिल्ड अ हाऊस, घर बांधण्यासाठी कोणत्या गोष्टीची आवश्यकता असते, अँड हाऊ लॉंग कॅन इट स्ट्रेच, अँड हाऊ मच टाईम इट विल टेक, त्याला किती वेळ लागणार आहे हे ठरवता येतं. बघा, स्पेसिफिकमध्ये त्यांनी घराचं उदाहरण दिलं. घराचं उदाहरण, त्याला वेळ किती लागणार, आपली कपॅसिटी आहे का ती पाहता येते. नाव लेट्स गो टू एम, मेजरेबल. मगाशीच मी तुम्हाला अर्थ सांगला, ध्येय जे डोळ्यासमोर ठेवलं ते मोजता येतंय का, ते पाहिलं पाहिजे. आता मेजरेबलचा खुलासा पहा. क्वांटिफाईंग गोल्स प्रोव्हाइड स्पेसिफिक वेज. लिहा, क्वांटिफाईंग गोल्स आधी लिहा. आता ही ओळ फार महत्वाची. क्वांटिफाईंग गोल्स, ध्येयाचे परिणाम निश्चित करणे. क्वांटिफाईंग गोल्स, ध्येयाचे परिणाम निश्चित करणे. आता ध्येयाचे परिणाम निश्चित केलं तर हे काय प्रोव्हाइड करतं, प्रोव्हाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल्स. ध्येयाच्या बाबतीची प्रगती साधता येते, हे लक्षात घ्या. पुढची ओळ, धिस मेक्स इट इझी, त्याच्यामुळे आणखी काय सोपं होतं, टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स, आपल्या कामगिरीचं मानक ठरवणं सोपं जातं. हाही शब्द लिहून घ्या, बेंचमार्क, BENCHMARK, बेंचमार्क. मराठीत याला म्हणतात मानक. मग आता ती ओळ परत वाचतो. दिस मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड. आपला जो कालावधी असतो ध्येय निश्चित करण्याचा, त्याचे मानक ठरवणं याच्यामुळं सोपं जातं. आता दे हॅव गिवन वन एक्झाम्पल, मागाशी हाऊस बिल्डिंगचं एक्झाम्पल. आता मेजरेबल मध्ये कोणचं उदाहरण आहे, वाईल प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेळत असताना. वन्स एक्झॅक्ट रोल, एखाद्याची नेमकी भूमिका. आता मुलींना थोडा प्रॉब्लेम आहे, मुलांना माहिती आहे फुटबॉलच्या गेममध्ये विशिष्ट अशा प्रकारची स्थानं असतात, निश्चित ठरलेल्या जागा असतात. जसं क्रिकेटमध्ये गली, नंतर बाउंड्री, अशा हे असतात ना जागा, तसं फुटबॉलमध्ये सुद्धा आहे ना, गोलकीपर असतो, असं त्याचं असतं. तर त्यांनी काय उदाहरण दिलं बघा, मी परत वाचतो. वाईल प्लेइंग फुटबॉल, वन्स एक्झॅक्ट रोल अँड पोझिशन हॅज टू बी क्लिअरली डिफाईन. एखाद्याचं स्थान फुटबॉल खेळताना निश्चित करायचं असतं. काही एक्सपर्ट असतात, त्यांना त्याच ठिकाणी कामगिरी करता येते. तसंच ध्येयाच्या बाबतीत आहे. जसं फुटबॉलच्या गेममध्ये एखाद्या प्लेयरचं स्थान निश्चित केलं जातं, इन द सेम वे इट इज अबाउट युअर एम, इट इज अबाउट युअर टार्गेट. नाव लेट्स गो टू अचिवेबल. आता मागाशी अचिवेबलचा अर्थ सांगितला, ते ध्येय साध्य करण्यासारखं असलं पाहिजे, कपॅसिटीच्या आतमधलं असलं पाहिजे. इट शुड नॉट बी बियॉन्ड युअर कपॅसिटी.
त्या कॅपॅसिटीच्या बाहेर नसलं पाहिजे. उद्या तुम्ही म्हणाल, समजा तुम्ही कॉलेजचं एज्युकेशन घेतलं, MA MSc पूर्ण झालं, तुमचं वय 25-26 झालं, तुम्ही पटकन म्हणाल मी लगेच पंतप्रधान नाही तर राष्ट्राध्यक्ष बनतो, राष्ट्रपती बनतो. हे शक्य नाही. आपली कॅपॅसिटी, म्हणून याला म्हटलंय अचिवेबल. नाव आय रीड, सेटिंग गोल्स दॅट कॅन बी कम्प्लिटेड इन द डेसिग्नेटेड पिरियड ऑफ टाइम. डेसिग्नेटेड पिरियड ऑफ टाइमचा अर्थ होतो निश्चित अशा प्रकारचा कालावधी, ठराविक काळ. आता पहा, यू हॅव डिसाइडेड युअर गोल, बट इट शुड बी कम्प्लिटेड इन अ फिक्स्ड पिरियड ऑफ टाइम. निश्चित काळात ते पूर्ण केलं पाहिजे. ऑफन, नेहमी, these goals may act like stepping stone. आता बघा, ही जी ध्येय असतात, हे जे एम्स असतात, हे गोल्स असतात, हे मैलाच्या दगडाचं काम करतात. दे वर्क ॲज स्टेपिंग स्टोन्स. आता स्टेपिंग स्टोनचा अर्थ लिहा, STEPPING, स्टेपिंग स्टोन, मैलाचा दगड, मैलाचा दगड. आता इकडे बघा, व्हॉट डज ए स्टेपिंग स्टोन डू? ए स्टेपिंग स्टोन शोज यू हाऊ मच डिस्टन्स यू हॅव एट टू गो. तुम्हाला आणखी अंतर किती जायचं आहे. सपोज यू वॉन्ट टू गो टू औरंगाबाद अँड यू क्रॉस्ड सम माइल्स, बट देअर यू कॅन फाइंड स्टेपिंग स्टोन. इट इज रिटन ऑन हाऊ लॉंग स्टील औरंगाबाद इज. कळतं माणसाला आपलं अजून इतकं किलोमीटर जायचं, तितकं किलोमीटर जायचं. तर तुमचं जे हे एम असतं ना, हे कशाचं काम करतं? स्टेपिंग स्टोनचं. कशाला? टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स. ब्रॉडर, आणखी अशा प्रकारची विस्तृत ध्येय प्राप्त करण्यासाठी मदत करतं. दॅट फर्दर डिफाईन अ करिअर, आणि त्याच्यामुळे पुढे तुमचं करिअर, जीवनाचा मार्ग निश्चित केला जातो. ॲज स्टुडंट्स, विद्यार्थी म्हणून, वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट. मागाशीच मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं होतं. नाव यू आर ए स्टुडंट, यू आर सपोज टेकिंग हायर एज्युकेशन ऑल्सो, कॉलेज एज्युकेशन, अँड इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑर ए प्राईम मिनिस्टर, इज इट पॉसिबल? शक्य आहे का हे? शक्य नाही. नीट बघा, अचिवेबलमध्ये काय येतं? ध्येय साध्य करण्यासारखंच असलं पाहिजे, म्हणून त्यांनी तुम्हाला विद्यार्थ्यांना खूप छान सांगितलंय. कशामध्ये? अचिवेबलमध्ये. मी ते ओळ परत वाचतो. ॲज स्टुडंट्स, विद्यार्थी म्हणून, एक मिनिट, ॲज स्टुडंट्स वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राईम मिनिस्टर. दोघे आपण बनू शकत नाही, पंतप्रधानही बनू शकत नाही, राष्ट्रपती बनू शकत नाही. बट कॅन होप, आशा करू शकतो. कशाची? टू रीच दोज हाईट्स इन फ्युचर. भविष्य काळामध्ये त्या उंचीपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न आपण करू शकतो, तशी आशा करू शकतो. अचिवेबलचा खुलासा आपण आता एवढ्यात पाहिला. नाव लेट्स गो टू आर. वी शॅल फिनिश दिस. रिअलिस्टिक, मग अशी अर्थ सांगितला. तुमचं एम रिअलिस्टिक असलं पाहिजे, तुमचं ध्येय वास्तववादी असलं पाहिजे, तुमचं ध्येय खरं असलं पाहिजे, तुमचं ध्येय पटणारं असलं पाहिजे. किती अर्थ सांगितले बघा. नाव लेट अस सी. इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट गोल्स. ध्येय निर्माण करणं हे महत्त्वाचं असतं. दॅट आर विदिन वन्स करंट स्किल. आता तुमच्याकडं सध्या काही स्किल आहे, ते स्किल पाहून ध्येय तुम्ही ठरवायला पाहिजे. करंट स्किल, सेट ऑर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. एक्सपर्टीज म्हणजे क्षमता. अर्थ लिहा, एक्सपर्टीज, EXPERTISE, क्षमता. आता बघा, व्हाईल डिसाइडिंग युअर गोल यू शुड हॅव टू थिंग्स, स्किल अँड एक्सपर्टीज. तुमच्याकडं कौशल्य असलं पाहिजे, क्षमताही असली पाहिजे. बिल्डिंग एक्सपर्टीज टेक्स टाइम. जरा इकडं बघा, ही लाईन फार महत्त्वाची आहे. क्षमता निर्माण करायला वेळ लागतो,
Building expertise takes a lot of time. It is not a work of 2 days, 3 days, 2 months, 4 months. We have to spend life. कधी कधी आयुष्य घालावं लागतं कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी, क्षमता प्राप्त करण्यासाठी. मी ती ओळ परत वाचतो बघा त्याच्याबद्दल काय सांगितलं. बिल्डिंग एक्सपर्टीज टेक्स टाइम, सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम an expert in a short amount of time is unrealistic. अगदी कमी वेळामध्ये एक्सपर्ट बनणं, कुशल बनणं हे अनरियालिस्टिक आहे, म्हणजे इम्पॉसिबल आहे. इथं अनरियालिस्टिक शब्द आला. आता तुम्हाला याचा खुलासा करतो. काय जोडलंय बरं आपण? अन जोडलं. अन हे काय आहे? सफिक्स आहे का प्रेफिक्स आहे? हा मुद्दा फार महत्वाचा आहे. आपण अन जोडलं, वी ॲडेड अन बिफोर द वर्ड, सो इट इज प्रेफिक्स. प्रेफिक्स प्रेफिक्स आणि अपोजिट वर्ड तयार झाला. आणि अनरिअलिस्टिकचा अर्थ रिअलिस्टिकच्या अपोजिट आहे. वास्तववादी अवास्तववादी, म्हणजेच इम्पॉसिबल. मगाशीच बोललो मी. अशा प्रकारचं ध्येय हे अवास्तववादी असतं, न पटणारं असतं, कमी वेळामध्ये ते साध्य करता येत नाही. बीइंग रिअलिस्टिक, वास्तववादी बनणं, विल टेक इट इझी टू बी सक्सेसफुल ॲट अटेनिंग गोल्स. तुम्ही जर वास्तववादी बनला ना, तुमचं ध्येय प्राप्त करणं सोपं जाईल. मी सोप्यांमध्ये सांगतो, इफ यू आर रिअलिस्टिक यू कॅन अचीव युअर गोल, अदरवाईज यू कांट अचीव युअर गोल. ध्येय साध्य करता येणार नाही, त्याच्याकरता माणसाने वास्तववादी बी बनलं पाहिजे. इफ डिफेन्सिव्ह, आता जर तुम्ही बचावात्मक पवित्रा घेतला, डिफेन्सिव्हचा अर्थ बघितल्या, DEFENSIVE, डिफेन्सिव्ह, बचावात्मक पवित्रा. आता ओळ पहा, इफ डिफेन्सिव्ह अँड नॉट ॲग्रेसिव्ह असल्या, नॉट ॲग्रेसिव्ह म्हणजे तुम्हाला कळायला सोपं जाईल, धडाडी नाही, धडाडी नसलेलं, नॉट ॲग्रेसिव्ह. आता दोन गोष्टी कोणत्या सांगितल्या? तुम्ही जर बचावात्मक असाल आणि तुमच्याकडे जर धडाडीच नसेल, गोल परहॅप्स लॅक्स रिअलिझम, आणि मग तुमच्या ध्येयामध्ये याचा अभाव आहे, वास्तववादाचा, म्हणजे तुमचं ध्येय खरं नाही. बचावात्मक पवित्रा नाही घ्यायचा, हे लक्षात घ्या, त्याला तोंड द्यायचं. वी मस्ट हॅव द क्लिअर पिक्चर इन माइंड. इकडे बघा, आता शेवटची ओळ फार महत्वाची आजची. वी मस्ट हॅव ए क्लिअर पिक्चर इन माइंड म्हणजे काय? ध्येयाचं निश्चित चित्र आपल्या मनात असलं पाहिजे. अँड मस्ट हॅव द ॲबिलिटी, आणि पात्रता पण असलीच पाहिजे, टू अधेर टू दॅट पिक्चर, त्या ध्येयाला चिकटून राहण्याची आपल्याकडे पात्रता असली पाहिजे. धरसोड करायची नाही असं त्यांना सांगायचं आहे. दुसरं, टू अधेरचा अर्थ लिहा तुमच्या वहीमध्ये. टू अधेर, ADHERE, टू अधेर, चिकटून राहणे, चिकटून राहणे, धरसोड न करणे, असंही लिहा ऑब्लिक करून. तेव्हा आज आपण ॲक्रॉस्टिक मधले कोणते कोणते लेटर संपवले? S, M, A अँड R. आता राहिलंय फक्त एक, राईट? आपण उद्या आपण ते कंटिन्यू करणार उद्या, परंतु याच्यासाठी तुम्ही 1-2 प्रश्न सोडवले पाहिजेत. पेज नंबर 24 काढा, क्वेश्चन नंबर 2 पहा. 2 त्याच्यामध्ये ABCD आणि E दिलेले आहेत. तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायचे, त्या लाईन्स उचलायच्यात. बघा मी वाचतो, क्वेश्चन नंबर 2. याचा नंतर विचार करू आपण. पिक आउट एक्झाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट दॅट सपोर्ट ईच ऑफ द फॉलोविंग फॅक्ट्स. खाली जी काही वस्तू ती सांगितली त्यातल्या ओळी उचलायच्या. गोल शुड बी अचिवेबल. आत्ता एवढ्यातच वाचलं की मी नाही, अचिवेबलमध्ये मग अशी वाचलं अचिवेबलमध्ये, मग त्यातलं एक्झाम्पल द्यायचं. B, ए लिमिट, ए टाईम लिमिट, टाईम बाउंडमध्ये ते येईल, ते अजून झालं नाही. ए स्पेसिफिक फील्ड, ते झालं.
नंतर गुड रिझल्ट्स डिपेंड अपॉन द ॲबिलिटी अँड क्वांटिटी ऑफ वर्क पुट इन, हे अजून झालेलं नाही, बरोबर. आणि शेवटचं अ बेंच मार्क इज नीडेड टू ट्रॅक प्रोग्रेस, हे झालेलं आहे. मग तुम्ही याच्या सपोर्टिंग लाईन्स कोणत्या आहेत तेवढ्या तुम्ही घरी जर सोडवलं तर फार चांगलं काम होईल. सगळंच मी तुम्हाला ऐकतं देणं याच्यामध्ये काही मजा नाही. वी शॅल कंटिन्यू टुमॉरो. I stop here.